తిరిగి BCN న్యూస్ కి స్వాగతం. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుండి భీమవరం ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో IB కరిక్యులం ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపల్ కె కృష్ణారావు చెప్పారు. ఈ నెల 12వ తేదీ నుండి స్కూల్ రీఓపెన్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. నిష్ణాతులైన RIE ఫ్యాకల్టీతో విద్యాబోధన చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో తరగతి గదులు, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, అత్యాధునికమైన ల్యాబ్ సౌకర్యం, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్, రోబోటిక్ ల్యాబ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, బాస్కెట్బాల్ కోర్టులు, టెన్నిస్ కోర్టులు, స్కేటింగ్ రింక్, హార్స్ రైడింగ్, రైఫిల్ షూటింగ్, ఆర్చరీ వంటి సౌకర్యాలున్నాయని తెలిపారు. అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. Delhi Public School Bhimavaram made a humble beginning with a meager strength of around 200 students and well-qualified staff who were 20 in number. Slowly but steadily we made a steady progress, and today we are one of the best institutions in the district of West Godavari. The school boasts of all facilities. We have well-equipped labs, especially in physics, chemistry, biology, computer science and mathematics, and also a robotics lab for the benefit of the students who take full advantage of these labs and involve themselves in all the practical works. Apart from that, we also have good sporting facilities for swimming, basketball, tennis, archery, horse riding, rifle shooting, etc., where children exhibit their talent, their creative talent. And I'm proud to say that many of the students have won many medals in all these activities in the state level as well as in the national level. From this academic session, we propose to start the new IB curriculum, and student parents desirous of admitting their children in IB curriculum can contact the school office. The syllabus that we follow is the Cambridge syllabus for classes 1 to 5, and class 6 to 12 we follow the CBSE curriculum, which is an all-round development for the child. These facilities which we have in the school are for the holistic development of the child, coupled with all extracurricular activities like dance, music and all other activities which the child can think of. We encourage the children in public speaking and also in creative thinking and in creative skills. We focus on activity-based learning, where children learn through activities and not rote method. This is our intention, and we hope to do well in the near future. The admissions for the academic sessions 24-25 is in progress, and the new academic session commences from the 12th of April 2024. So we request all the parents to continue their children in our school, and to inform you once again that our school has no collaboration with any other organization whatsoever, and we run as Delhi Public School Bhimavaram. భీమవరం DNR కళాశాలకు చెందిన విద్యార్థులు LNCT యూనివర్సిటీ భోపాల్లో జరిగిన ఆల్ ఇండియా అంతర్ యూనివర్సిటీల రోప్ స్కిప్పింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో 3 బంగారు పతకాలు, 2 రజత పతకాలు సాధించారని కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ బిఎస్ శాంతకుమారి తెలిపారు. కళాశాలలో పతకాలు సాధించిన విద్యార్థులకు అభినందన కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కళాశాల సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ గాదిరాజు సత్యనారాయణరాజు బాబు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ జి పాండురంగరాజు విద్యార్థులను అభినందించారు. ముఖ్య అతిథి గాదిరాజు బాబు మాట్లాడుతూ నన్నయ్య యూనివర్సిటీ తరపున తమ కళాశాల విద్యార్థులు పోటీల్లో పాల్గొని బహుమతులు సాధించడం కళాశాలకు గర్వకారణమన్నారు. అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో కూడా ఇటువంటి విజయాలు సాధించాలని కోరారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ జి పాండురంగరాజు మాట్లాడుతూ ఆల్ ఇండియా యూనివర్సిటీలో బహుమతులు సాధించడం ఎంతో కష్టతరమైన చక్కని ప్రతిభ కనబరిచి బహుమతులు సాధించడం చాలా ఆనందంగా ఉందని, పతకాలు సాధించిన వారికి కళాశాల తరపున అందించే సహాయం అందిస్తామని తెలిపారు. కళాశాల ఫిజికల్ డైరెక్టర్, నన్నయ్య యూనివర్సిటీ రోప్ స్కిప్పింగ్ టీం కోచ్గా వ్యవహరించిన డాక్టర్ బివి నరసింహరాజు మాట్లాడుతూ ఇండియా నలుమూలల నుండి 37 యూనివర్సిటీలు పాల్గొనగా మన యూనివర్సిటీకి 3 బంగారు పతకాలు, 2 రజత పతకాలు, పురుషులకు 1 రజత పతకం మహిళలు సాధించారని, అలాగే పురుషుల విభాగంలో టీం ఛాంపియన్షిప్లో 2వ స్థానం సాధించారని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల ఏఓ పి రామకృష్ణరాజు, SCHBRM హైస్కూల్ PET GPC శేఖర్రాజు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. మా కాలేజీ విద్యార్థులకి రన్నర్స్ రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. దీన్ని నేను ఆ విద్యార్థులను కూడా అభినందిస్తున్నాను. DNR అసోసియేషన్లో ఈ రోప్ స్కిప్పింగ్లో ఎప్పుడు ముందుంటుంది. మా శాఖను కూడా ఆయన అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం,
దాన్ని అలాగే డిగ్రీ కాలేజీలో మా నరసింహరావు గారు నాయకత్వంలో అలాగే అందరి సహకారంతో ఈ రోప్ స్కిప్పింగ్లో డిగ్రీ విద్యార్థులు కూడా రావటం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో అంటే భోపాల్లో జరిగిన ఆదికేవ్ నందేశ్ తరఫున ఈ విద్యార్థులు రావడం జరిగింది. ఇది ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇంకా విద్యార్థులకు ఏమన్నా అవసరాలు ఉంటే అసోసియేషన్ తరఫున మన నరసింహరావు నాయకత్వంలో ఇంకా ముందుగా వెళ్తారు. అన్నా యూనివర్సిటీ తరఫున మా డిఎన్ఆర్ కాలేజ్ విద్యార్థులకి రోప్ స్కిప్పింగ్లో ఆల్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ ఛాంపియన్షిప్ భోపాల్లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మా విద్యార్థులకి రోప్ స్కిప్పింగ్లో నన్నయ్య యూనివర్సిటీ తరఫున సిల్వర్ మెడల్ రావటం, అలాగే ఇండివిజువల్గా గోల్డ్ మెడల్ రావటం నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయం. వాళ్ళందరికీ నా అభినందనలు తెలుపుకుంటూ వారికి మరింత ప్రోత్సాహం చేస్తానని మన డిఎన్ఆర్ కాలేజ్ ప్రెసిడెంట్ గారు నరసింహరాజు గారు, సెక్రటరీ గారు ఆధారాలను ఇంకా ప్రోత్సాహం చేసి ఇంకా స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్లో వచ్చి మరి కొన్ని స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్లో ఆల్ ఇండియా టోర్నమెంట్స్లో ఇంకా విజయాలు చేపడతామని వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తామని మనం చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఈ నెల 4వ తారీఖు నుంచి 6వ తారీఖు వరకు LNCT భోపాల్లో జరిగినటువంటి ఆల్ ఇండియా ఇంటర్ యూనివర్సిటీ రోప్ స్కిప్పింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో నన్న యూనివర్సిటీ తరఫున డిఎన్ఆర్ కాలేజీ నుంచి 4 విద్యార్థులు పాల్గొనగా 4కి కూడా 2 సిల్వర్ మెడల్స్, 3కి 3 ఈవెంట్లో గోల్డ్ మెడల్స్ రావడం జరిగింది. ఇది కాలేజీ చరిత్రలోనే 75 సంవత్సరాల డిఎన్ఆర్ కళాశాల చరిత్రలో మనకి ఇన్ని మెడల్స్ రావడం ఇదే ప్రప్రథమం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో. అలాగే మెడల్స్ ఇండివిజువల్గానే రాకుండా మెన్ ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్లో సెకండ్ ఓవరాల్స్ ఇండియా మొత్తం మీద 37 యూనివర్సిటీలు పాల్గొనగా నన్నయ్య యూనివర్సిటీకి సెకండ్ ఓవరాల్ ఛాంపియన్షిప్ రావడం జరిగింది. దీనికి మా క్రీడాకారులందరికీ సహకరించిన మా మేనేజ్మెంట్ వారికి, అలాగే ఘన విజయాలు సాధించిన క్రీడాకారులకి కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ప్రపంచంలోనే భారత రైల్వే వ్యవస్థ చాలా గొప్పదని, ఆర్థిక పరంగా, ఉపాధి పరంగా ఎంతో అభివృద్ది పదంలో ఉన్న భారత రైల్వే ప్రపంచ రైల్వే వ్యవస్థలోనే గుర్తింపు పొందిందని భీమవరం టౌన్ రైల్వే స్టేషన్ మేనేజర్ కె శ్రీనివాస్ అన్నారు. శ్రీ విజ్ఞాన్ వేదిక టౌన్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ ఆధ్వర్యంలో భారత రైల్వే వారోత్సవాలను ప్రారంభించారు. రైల్వే పార్సిల్ ఆఫీసర్ ఉదయని, టికెట్ కార్యాలయ సూపర్వైజర్ సత్యశ్రీలు రైల్వే వ్యవస్థ ఆనాటి నుంచి నేటి వరకు జరుగుతున్న విధి విధానాలపై వివరించారు. 3 దశాబ్దాలుగా స్వచ్ఛంద సంస్థలతో పాటు కలిసి కార్యక్రమాలు చేయడం అభినందనీయమన్నారు. నిర్వాహకులు చెరుకువాడ రంగసాయి మాట్లాడుతూ ఈ నెల 16వ తేదీ వరకు రైల్వే శాఖ సహకారంతో వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తామని, ఆయా కళాశాల, పాఠశాలలో విద్యార్థులకు పోటీలను నిర్వహిస్తామని, 2 రైల్వే స్టేషన్లో స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని అన్నారు. ముగింపు రోజున విజేతలకు బహుమతులు, హమాలీలకు నూతన వస్త్రాలు, రైల్వే అధికారులకు సత్కారాలు చేస్తామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అరసవల్లి సుబ్రహ్మణ్యం, ప్రజానాట్య మండలి సభ్యులు ఎస్కే చాన్ బాషా, పి అమూల్యరావు, పీడీఎస్ ధనుంజయ్, రైల్వే సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అతిపెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ప్రపంచంలో గుర్తింపబడింది మన భారత రైల్వే వ్యవస్థ. ఈ రైల్వే వ్యవస్థ ద్వారా నిజంగా ఆర్థికంగా కూడా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక ప్రధాన భూమిక రైల్వే మనకి చేసింది. అటువంటి రైల్వే మరి భారత రైల్వే వారోత్సవాలు జరుపుకుంటాయంటే ఇది మనం చేసుకున్నటువంటి గొప్ప విశేషాల్లో భాగం. మరి ఇవాళ కొన్ని లక్షల మంది నా ఉద్దేశం ఉపాధిగా దీంట్లో ఉన్నారని చెప్పడం గర్వంగా చెప్తున్నాను. ఒకటే ఆర్గనైజేషన్ భారతీయ రైల్వే అంటారు అంతే. దాంట్లో ఇండియన్ రైల్వేస్గా మరి ఎన్ని రైళ్లు, కొన్ని కోట్ల 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 మందిని ప్రయాణాలుగా మరి చేసినటువంటి మన రైల్వే వ్యవస్థ. అటువంటి రైల్వే వ్యవస్థ ఇవాళ మీటర్ గేజ్, బ్రాడ్ గేజ్ నుంచి తర్వాత మరి ఇవాళ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా అద్భుతమైన రీతిలో జరిగాయి. అటువంటి రైల్వే వారోత్సవాలని శ్రీ విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో వారం రోజుల పాటు కాలేజీలు, హై స్కూల్స్లో కూడా పోటీలు పెట్టి ఆఖరి రోజున ఇక్కడ రైల్వే అధికారుల సమక్షంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కొన్ని బహుమతులు, విద్యార్థులైన వాళ్ళకి మరి ప్రశంసా పత్రాలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. భీమవరంలో టౌన్ రైల్వే స్టేషన్లో గత కొద్ది కాలంగా రైల్వే వారోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. మరి 1853లో డల్హౌసీ పరిపాలనా కాలంలో మన భారతదేశంలో మరి బొంబాయి నుంచి ఠానా వరకు 2500 కిలోమీటర్లు
రైల్వే ట్రాక్ వేశారు. తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో పుత్తూరు టు రేణిగుంట, ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మన భారతదేశంలో రైల్వే వ్యవస్థ అతిపెద్ద మరి సర్వీసు సెక్టార్గా భారతదేశంలో ఉంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగినటువంటిది ఈ భారత రైల్వేస్. మరి ప్రజలను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్ళాలంటే అతి తక్కువ ఛార్జీలతోటి మరి ఎక్కువ సేవలు అందించేటువంటి ఏకైక సంస్థగా ఆసియా ఖండంలో గుర్తింపబడిందని మరి తెలియజేస్తూ, ఈ శ్రీ విజ్ఞాన వేదిక ఆధ్వర్యంలో రైల్వే వారోత్సవాలు 10వ తారీఖు నుంచి 16వ తారీఖు వరకు మన భీమవరం టౌన్ రైల్వే స్టేషన్లో జరుగుతాయని చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఈ రైల్వే వారోత్సవాలలో భాగంగా ఎన్నో పోటీలు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. గెలిచిన వారికి చివరి రోజున బహుమతి ప్రదానం ఉంటుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ ప్రాంతం డెవలపింగ్ అయిన తర్వాత మన భీమవరం టౌన్ రైల్వే స్టేషన్ ఇది అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నాము. ఈ స్టేషన్ కూడా బాగా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి మీరందరూ ఈ దీంట్లో పాల్గొని దీన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. భీమవరం శ్రీరామరాజు భూషణ సాహిత్య పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో భీమవరం శ్రీ మహిషాసురమర్దిని భీమేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో చేపట్టిన ఉగాది కవి సమ్మేళనం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. కవి కందుకూరి రామకృష్ణ, సూర్యనారాయణ, కడిమెళ్ల వరప్రసాద్, ఇందుకూరి వెంకట లక్ష్మీపతిరాజు, సరికొండ నరసింహరాజు, రసరాజు, కోట లక్ష్మీ నరసింహ సహస్రావధాని, చిలకమర్తి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి, రామకృష్ణంరాజు, జ్యోతిరాజ్ బీసెట్టులు వారి ప్రతిభతో చూపలను కట్టిపడేశారు. ముందుగా యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ మేనేజర్ డి నిర్మలా జ్యోతి, డాక్టర్ ప్రమీల విజయబాబు, డాక్టర్ కట్రెడ్డి ప్రవళిక, డాక్టర్ సబిశెట్టి ఛాయా ప్రసన్న, రాయప్రోలు అమృతవల్లి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. పరిషత్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు నడింపల్లి వెంకట్రామరాజు, రాయప్రోలు భగవాన్, బట్టిప్రోలు శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ తెలుగు సాంప్రదాయాలను, తెలుగు మూలాలను మర్చిపోకుండా వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నామని, ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో, సిరి సంపదలతో తూలతూగాలని అన్నారు. అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అండ్ శ్రీ మావుళ్లమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానం ఈవో మహాలక్ష్మి నగేష్, బొబిలిశెట్టి కనకరాజు, మంతెన రామ్కుమార్ రాజు, రాయప్రోలు శ్రీనివాసమూర్తి, బోండా రాంబాబు, పేరుచల లక్ష్మణవర్మ, నడింపల్లి మహేష్, కొండేటి శివకుమార్, డాక్టర్ కట్రెడ్డి సత్యనారాయణ, చెరుకుపల్లి రవి సిద్ధార్థ్, చంద్రబట్ల శ్రీనివాస్, వడుపు గోపి, సాహిత్య అభిమానులు పాల్గొన్నారు. తెలుగువారి తొలి పండుగ ఉగాది పర్వదినాన రామరాజు భూషణ సాహిత్య పరిషత్ ప్రతి ఏటా నిర్వహించేటటువంటి కవి సమ్మేళనం ఈ రోజున ఈ సంవత్సరం కూడా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. గొప్పతనాన్ని అదేవిధంగా లేనటువంటి మనం ఆహ్వానిస్తుంటే అందించేటటువంటి తెలుగు సాహితీ పరిమళాలని ఆస్వాదించడానికి సంవత్సరం రెగ్యులర్గా ఈ కవి సమ్మేళనకి మనకు ఇచ్చేస్తున్నటువంటి అందరికీ కూడా నమస్సమాంజలి తెలియజేస్తూ నాకు అనిపించింది. వెతుకుతున్నారు అని ఒక నిమిషం ఆలోచిస్తే సడన్గా స్ఫురణకు వచ్చింది. స్త్రీ గారి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు లేదంటే అన్నది ఆహుతులైనటువంటి ప్రేక్షకులందరూ కూడా చూస్తున్నారని నాకు అర్థమైంది. కవి సమ్మేళనంలో సామాజికంగా జరిగేటటువంటి ఇన్సిడెంట్స్, సమకాలీన రాజకీయాలపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తూ అందించేటటువంటి కవిత జలి తో ఆయన మీద ఒక రటి అంటే ఈ కార్యక్రమే కాదు నగ్న సత్యాన్ని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కొట్లాడుకునే ఉగాది ఉత్సవాన్ని తిలకిద్దామా? అయినా 6 రకాల రోగాలతో బాధపడే ఈ వింత జంతువుకు 6 రుచుల పచ్చడి ముందు నేటి తరంలో దున్నపోతు మీద కురిసిన వాణి. అనుక్షణం బ్రతుకు అంగట్లో లాభ నష్టాల బేరీజై మనిషిలో ధర్మాధర్మాల మధ్య నేడు రన్నింగ్ రేస్ ఎప్పుడు ఓ ఫోటో ఫినిష్. పంచాంగ శ్రవణాలు, జాతక చక్రాలు నేడు ఈ మానసిక దౌర్బల్యానికి ఓ మాసికగా ఎప్పుడు నిలుస్తాయో. చరవాణి ద్వారా కూడా మనం ఈ కవితాలను విన్నాం. ఇది వేదికకి కొత్త అయినా కూడా చాలా అనుభూతిని మిగిల్చింది. చరవాణి ద్వారా మన అందరినీ ఆశీర్వదించిన వారికి మనం ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇక మన సరికొండ వారు ఆయన చెప్పిన విషయాలు చాలా
ఉపయోగకరమైన విషయాలు చెప్పారు వచ్చిన కవిత్వంలో. తర్వాత వారు చెప్పిని మనం ఆచరించే ప్రతిరోజు పండగే. సంవత్సర శుభాకాంక్షల్ని అందజేస్తూ ఈ ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా ఒక 10 ఏళ్ల నుంచి ఇంకా పైనుంచి నిరాఘాటంగా ఇలా నిర్వర్తించడం అనేటువంటిది కత్తి మీద స్వాము లాంటిది. చూడండి, సమయం 9:15 అయింది. ఈ కాలం వల్ల వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. వేడిమి ఎక్కువాయే విను వీధిని భాస్కరుడు గృడవుటచే. ఒక్క పొల ఒక పక్కని, దోమల రథం ఒక పక్కని, చంటి పిల్లల రథం ఒక పక్కని. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో క్రోధినామ సంవత్సరం 60 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది. మళ్ళీ క్రోధినామ సంవత్సరం. క్రోధము అంటే క్రోధము గలది. ఇందాక చెప్పారు. ఎవరి మీద క్రోధం చూపిస్తుంది? ఎవరి మీద క్రోధం చూపించదు. క్రోధం ఏం చేస్తుందంటే తపస్సును పోగొడుతుంది. అంచేత తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తనకు రక్ష, దయ చుట్టంబు, తన సంతోషమే స్వర్గము, తన దుఃఖమే నరకమును తచ్చువు సుమతి అని చెప్తాడు. ఉండి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి వేగేసిన వెంకట గోపాలకృష్ణంరాజు ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలోని 9 పథకాలను వివరిస్తూ వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తం గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపించాలని అభ్యర్థించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి కుటుంబానికి సంవత్సరానికి ₹1,00,000, నెలకు ₹8,333, పెన్షన్లు నెలకు 4,000, వికలాంగులకు 6,000, కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య, 10 సంవత్సరాల ప్రత్యేక హోదా, రైతులకు ₹2,00,000 రుణమాఫీ అందజేస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆకివీడు మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు చింతా ఆదిశేషు, పీసీసీ రాష్ట అధికార ప్రతినిధి సోడదాసి గంగయ్య, కాళ్ల మండల అధ్యక్షులు కొల్లు సత్యశ్రీనివాస్, బొర్రా పాద్దు పాల్గొన్నారు. సాధారణ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ శర్మిలారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండి నియోజకవర్గం పెద్దలు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు వనమూరి బాపిరాజు గారి నాయకత్వంలో ఉండి నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థినైన నా పేరు వేగేసిన వెంకట గోపాలకృష్ణంరాజు, కాళ్ల మాజీ ఎంపీపీనైన నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఉండి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా నా పేరుని ఖరారు చేసినందువల్ల ఎన్నికల్లో భాగంగా ఉండి నియోజకవర్గంలోని ఆకివీడు మండలం ఆకివీడు చేపల మార్కెట్ వద్ద ఈ ప్రచారంలో భాగంగా మరి పెద్దలు ఈ మార్కెట్ ప్రతినిధులు అయిన అందరి దగ్గరికి వచ్చి ప్రచారం చేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇందులో భాగంగా ఈ ప్రచారంకి వచ్చిన మా మిత్రులందరికీ కూడా నేను నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అవుతేనే అన్ని విధాలుగా పేద ప్రజలకు, నిరుపేద ప్రజలకు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు మంచి చేయగలదన్న ఆలోచనతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏఐసిసి పెద్దలు, సిడబ్ల్యూసి పెద్దలు కలిసి ఒక ఎన్నికల మేనిఫెస్టో పెట్టి ఈ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఉన్న అంశాలు అమలుపరచాలని, పేద ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అవుతుంది చేయూతనివ్వగలదని చెప్పి వారు ఈ మేనిఫెస్టోలో ఉన్న ఎన్నికల ప్రచారం మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఎన్నికల ప్రచారంలో మహాలక్ష్మి పథకం అని చెప్పి ఒక ఇంటి పెద్ద అమ్మకి ఒక నెలకి ₹8,330, అదేవిధంగా 9 అంశాల మీద మేనిఫెస్టో పెట్టి ప్రజల వాళ్ళకి వచ్చి ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకుంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే ప్రతి పేదవారికి కూడా
ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి 5 లక్షలు ఇచ్చి అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని చెప్పి కాంగ్రెస్ తరుమలారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, మరి బాబురాజు గారి నాయకత్వంలో మీ పవిత్రమైన అమూల్యమైన ఓటుని నాకు వేసి నా అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరిచి నన్ను విజయం చేకూర్చవలసిందిగా మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. కాళ్ల మండలం కలవపూడి పల్లెపాలెం గ్రామ దేవతలైన మారెమ్మ మహాలక్ష్మమ్మ అమ్మవార్ల జాతర మహోత్సవాలు బుధవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఉండి నియోజకవర్గ స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కలవపూడి శివ అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. గరగల్ని ఎత్తుకుని జాతరను ప్రారంభించారు. ఈ జాతర 11 రోజుల పాటు అన్ని గ్రామాల్లో ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు. ఈ జాతరలో మాజీ సర్పంచ్ తిరుమాని మర్రాజు, మాజీ ఎంపీటీసీ బస్వాని వడ్డీ కాసులు, బర్రే కనకరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలవపూడి పల్లిపాలెం గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న మన గ్రామ దేవతలు శ్రీ మారమ్మ తల్లి, మహాలక్ష్మమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవం ఈరోజు ప్రారంభం జరిగింది. అమ్మవారిని ఈరోజు ఉదయం నిలబెట్టడం జరిగింది. అమ్మవారిని ఈ పరిసర మా కలవపూడి పల్లిపాలెం ఈ పరిసర గ్రామాలన్నీ కూడా పొలిమేరలన్నిటిలో కూడా అమ్మవారిని రోజు తీసుకెళ్ళటం, అందరూ కూడా ఈ జాతర మహోత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవారిని ప్రార్థించటం, కొలవటం, మొక్కుకోవటం. ఈ 11 రోజులు కూడా అన్ని గ్రామాల్లో కూడా అమ్మవార్లు వెళ్తారు. అమ్మవార్లు అందరూ కూడా రిసీవ్ చేసుకుని అందరూ కూడా కొలుస్తారు. మా ప్రాంతంలో మారమ్మ మహాలక్ష్మమ్మ పూర్వం నుంచి కూడా గ్రామ దేవతలుగా వెలుస్తూ అందరికీ కూడా నిత్యం ఎవరికైతే కోరికలు కోరుకుంటారో అందరికీ కూడా కోరికలు నెరవేరుతాయి. అలాగే భక్తులందరూ కూడా భక్తిభావంతో మొక్కుబడులు మొక్కుకొని ఈ జాతర మహోత్సవంలో మొక్కులన్నీ కూడా తీర్చుకుంటారు. ఈ జాతరలో నేను పాల్గొనటం అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలు మన ప్రాంతం ప్రజల మీద ఉండి అందరూ కూడా ఆయురారోగ్యాలతోటి బాగుండాలని చెప్పి మారమ్మ తల్లి, మహాలక్ష్మమ్మ తల్లిని ప్రార్థిస్తూ మా గ్రామ దేవతలైన మారమ్మ మహాలక్ష్మమ్మ తల్లులు పరశురాముడు మా కులదైవం. అందరూ కూడా నేను సేవ చేసే భాగ్యాన్ని, అవకాశాన్ని కూడా ప్రసాదించాలని చెప్పి మారమ్మ తల్లి, మహాలక్ష్మమ్మ తల్లి, పరశురాముడిని కూడా కొలుస్తూ ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండే విధంగా మారమ్మ తల్లి, మహాలక్ష్మమ్మ తల్లి, పరశురాముడు ఆశీస్సులు అందరికీ కలగాలని, నాకు కూడా సేవ చేసే భాగ్యాన్ని, ఆశీస్సులు అమ్మవారు కలగజేయాలని చెప్పి అమ్మవారిని కోరి ప్రార్థిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గ్రామ పెద్దలకు, పల్లిపాలెం గ్రామ ప్రజానీకానికి అందరికీ కూడా నా ఉదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, నమస్సమాంజలి తెలియజేస్తున్నా. భీమవరం సెయింట్ మేరీస్ ఆసుపత్రిలో వృద్ధులకు ఉపశమన కేంద్రం, పాలియేటివ్ కేర్ సెంటర్ను విజయవాడ సెయింట్ మేరీస్ ఆసుపత్రి ప్రొవిన్స్ లీడర్ ఆఫ్ నిర్మలా సిస్టర్ బ్లాంచ్ డిమెల్లో ప్రారంభించారు. జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు చూసి జీవిత చరమాంకంలో మనశ్శాంతిని పొందడానికి ఈ ఉపశమన కేంద్రాలు ఎంతో ఉపకరిస్తాయని అన్నారు. ఈ కేర్ సెంటర్లో క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు సంపూర్ణ వైద్య సేవలు అందిస్తామని, ఈ కేంద్రాలు ఇక్కడ ప్రారంభించడం ఈ ప్రాంతాల వారికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయనే ఆలోచన ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. ఈ కేంద్రంలో రోగులకు కౌన్సిలింగ్ కూడా అందిస్తారని, ఒక డాక్టర్, 2 నర్సులు, 1 సోషల్ వర్కర్స్ ఉంటారని, 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటారని తెలిపారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఓపీ ఉంటుందని అన్నారు. సంఘ సేవకులు చెరుకోడ రంగసాయి మాట్లాడుతూ ఈ కేంద్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పుట్టపర్తి, మంగళగిరి, విశాఖతో పాటు భీమవరంలో ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం గొప్ప విశేషమని అన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆసుపత్రి వైద్యులు సిస్టర్ మేరీ, అనిట్, డాక్టర్ సిమిలి, సిస్టర్ రెజ్జి, ఆసుపత్రి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. హాస్పిటల్ అంటేనే సేవకు ప్రతిరూపం. అది సుమారు 8 దశాబ్దాలుగా ఈ సెయింట్ మేరీస్ హాస్పిటల్స్ వారు చేస్తున్న సేవలు అందరికీ తెలుసు. శాంతి, సహనం, ఓర్పు అనే పదానికి ఇక్కడ సిస్టర్స్, నర్స్ అంతా పనిచేస్తుంటారు. మరి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నీ కూడా 70-80 గ్రామాల్లో పురుళ్ళు పోసుకోవాలంటే సెయింట్ మేరీస్కే రావాలని
ఒక నానుడి ఈ ప్రాంతంలో ఉంది ఇప్పటికి కూడా. అది ఎప్పటికీ చెరగని ముద్రలా జరుగుతుంది. అది సేవ చేస్తూనే ఇప్పుడు వృద్ధాప్యంలో జీవిత చర్మాంకంలో వచ్చిన వారికి ఉపశమనం కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేసి వారికి సుఖమయ మరణం కోసం ఏవే ఉండాలి అనే దాని మీద సేవ చేయాలని ఒక పాలియేటివ్ సెంటర్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం ఇది చాలా గొప్ప విషయం. పుట్టపర్తిలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో, మళ్ళీ మన భీమవరంలోనే ఇది ప్రారంభించాలని గర్వంగా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది మెయింటెనెన్స్ చాలా కష్టం. పుట్టపర్తి అంటే గొప్ప లార్జ్ స్కేల్లో ఉన్నటువంటి ఫైనాన్స్ ఉంది. ఇది మంది ఏ విధంగానూ వనరులు లేనటువంటి సెంటర్ మనం. ఇక్కడ వీళ్ళు ధైర్యం చేసి ఈ డాక్టర్స్ మనం రాజ్యం గారు ప్రత్యేకంగా వచ్చి ఇక్కడ ఓపెన్ చేశారు. ఇది సక్సెస్ అవుతుంది. దాతలు ముందుకు వస్తారు. దీన్ని సంపూర్ణంగా న్యాయం చేసే వరకు నేను మీతో ఉంటానని తెలియజేస్తున్నాను. Already we had our hospital here, St. Mary's General Hospital, and during the dimensioning we thought of why can't we also start a palliative care unit, and as Mr. said that this is a center that is the people who really want the peace of mind and heart towards the end of their life, and then they could come here, they could experience that service from our sisters. As Father said, service, seva. Service is not something expecting in return, but then we give life to the person. Life is, we are not going to, one who's going to, we are not going to give life, but we are going to give that peace of mind. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. చంద్రబాబు ఎన్ని హామీలు ఇచ్చినా ప్రజలు నమ్మరు. మళ్లీ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం తథ్యం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్. ఉంటే టీడీపీ టికెట్ పై గందరగోళం. రామరాజును మారుస్తారన్న ప్రచారంతో పెద్ద ఎత్తున పార్టీ కేడర్ రాజీనామా. ఉండిలో పలువురు పార్టీ నాయకులు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష. నర్సాపురం పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ ను మొట్టమొదటిసారిగా సామాన్య బీసీ మహిళకిచ్చిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డిదే. నర్సాపురం ఎంపీ అభ్యర్థి గూడూరి ఉమాబాల. ఉండి నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి పీవీఎల్ నరసింహరాజు భారీ ర్యాలీ. విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న స్వతంత్ర అభ్యర్థి శివరామరాజు. ఇవి వాటి వార్తా విశేషాలు. మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో నెక్స్ట్ బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.